श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः। जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः। स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये। सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनया यशंयोः। विश्वानिनो दुर्गः जातवेदस्सिन्धुन्न नावा दुरितातिपर्षि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो ओस्माकं बोध्यविता तनूनाम् पृतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुबेम परमात् सधस्थात्। स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः। प्रत्नोषि कमीद्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चा आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौ भगमायजस्व। गोर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम। नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोकइहमादयन्ताम्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्तौ व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिं त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय
कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुर्षिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाश्च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् अथ श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं श्रीशिवमानसपूजनस्तोत्रम् रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे मणिखण्डरत्नरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं
भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ये तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् इत्थं मानसपूजनं शशिभृतः कुर्वन्त्रिसन्ध्यन्नरः किं वा श्लोकचतुष्टयं प्रतिदिनं पूजावसाने पठन् प्राप्नोति ह समस्तपार्थिवसुखं चान्ते पदं शूलिनो व्यासस्तेन महावसानसमये कैलासलोकं गतः व्यासस्तेन महावसानसमये कैलासलोकं गतः। আজকের মনন অষ্টম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক। পড়ছি। তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মরয়ুধ্য চ ময়্যর্পিতমনো বুদ্ধিঃ মামে বৈষ্যস্য সংশয়ম। আবার পড়ছি। তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মরয়ুধ্য চ ময়্যর্পিতমনো বুদ্ধিঃ মামে বৈষ্যস্য সংশয়ম। এবারে আগে যে বিষয়গুলি বলা হয়েছে, কিম তদ ব্রহ্ম, কিম অধ্যাত্মম, কিং কর্ম, অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম ইত্যাদি, সেগুলো পরপর এখন উত্তর দেওয়া হয়েছে। তো এখন উপসংহার টানা হচ্ছে যে যেহেতু মৃত্যুর সময় অন্তকালে তুমি যেরকম চিন্তা করবে তোমার সেরকম গতি হবে, তাই তুমি কি করবে বলা হচ্ছে তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম অনুস্মরা। তাই সমস্ত সময় সর্বেষু কালেষু মাম অনুস্মরা, আমার অনুচিন্তন করো, আমাকে বারবার স্মরণ করতে থাকো। কারণ না হলে মৃত্যুকালে গিয়ে হঠাৎ করে আমার স্মরণ আসবে না। অন্তকালে যেহেতু আমাদের ভাব যাতে ঠিক থাকে, তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম অনুস্মর ইউধ্যচ, তাই সমস্ত সময় আমাকে অনুসরণ মানে আমাকে অনুস্মরণ করো
আমাকে স্মরণ করতে থাকো এবং যুদ্ধও করো। ময়্যর্পিত মনো বুদ্ধির মামে বৈশ্যস্য সংশয়ম। তো এখানে বলা হচ্ছে, এক তো আমাকে অনুস্মরণ করো, দ্বিতীয়ত যুদ্ধ। এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিশেষ করে আমাদের জন্য যারা সংসারী, যে তুমি সব সময় আমাকে স্মরণও করো, কিন্তু তুমি যেটা স্বধর্ম যুদ্ধ, সেটাও তোমাকে করতে হবে। মাই মানে আমার বাসুদেব, আমি শ্রীকৃষ্ণ, আমাতে অর্পিত অর্পিতে মনোবুদ্ধি আসছে। তো এই বাসুদেবে তোমার মন এবং বুদ্ধি যেন অর্পিত হয়। ঠিক আছে, এই রকম যদি তুমি হও, অর্থাৎ আমাতে মন এবং বুদ্ধিকে যদি অর্পণ করতে পারো, তাহলে কি হবে? তাহলে মামেব এষ্যসি অসংশয়ঃ। তাহলে কি হবে? না, তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে, আমাকে লাভ করবে, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তো কারণ অন্তকালে যখন বিশেষ সময় উপস্থিত হবে, তখন যেহেতু তুমি আমারই অনুস্মরণ করো, তাই আমার চিন্তায় তোমার আসবে এবং তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে। কারণ এর আগেই বলা হয়েছে, ইয়ম ইয়ম বাপি স্মরণ ভাবম বা অন্ত্যকালে চ মামেব ইত্যাদি, আগের আগের দুটো শ্লোক। তো সুতরাং আহ শেষের যে পোর্শনটা, ময়্যর্পিত মনোবুদ্ধির মামেব এষ্যসি অসংশয়ম, এই জায়গাটা মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ, এটাই উনি বলতে চাইছেন, যে আমাতে যদি তুমি মন এবং বুদ্ধি সমর্পণ করো, তাহলে তুমি আমাকেই লাভ করবে। কিন্তু প্রথমটা খুব সুন্দর, তসমাৎ সর্বেষু কালেষু মাম অনুস্মর যুধ্যা চ। তুমি সবসময় আমাকে স্মরণ করো, ঘরের কোনায় বসে থাকো, এমনটা কিন্তু কখনো বলছেন না। বলছেন হ্যাঁ, তুমি সব সময় আমাকে স্মরণ করবে, তার মানে কি মৃত্যুকালে, কখন মৃত্যুকাল আসবে তার জন্য আমি চুপচাপ বসে থাকবো আর ভগবানকে স্মরণ করতে থাকবো? তাহলে ইহলৌকিক কাজকর্ম কখন হবে, সেগুলো আমি কখন করব? বলছে দুটো একসাথে করো, মাম অনুস্মারা যুদ্ধি আছে, তোমার স্বধর্ম পালনও তোমাকে করতে হবে। শঙ্করাচার্য যুদ্ধি আছে তার অর্থ করছে স্বধর্মম কুরু। শঙ্করাচার্য বলছেন যুদ্ধি আছে চ স্বধর্মম কুরু। এইবারে আমরা যারা নিত্য বিবিধ কর্মক্ষেত্রে রত আছি, আমাদের কাছে তাই আমাদের স্বধর্ম। এখানে ধর্ম শব্দের অর্থ হচ্ছে কর্তব্য। ধর্ম শব্দের অ্যাকচুয়ালি অর্থ কর্তব্য। রিলিজিয়ান কখনোই ধর্ম শব্দ মানে ধর্ম শব্দটাকে রিপ্রেজেন্ট কখনোই রিলিজিয়ান করতে পারবে না। কারণ ধর্মের অর্থ ব্যাপ্তিটাই এতটা যে রিলিজিয়ান তাকে অনেকখানি সংকুচিত করে দেয়। ফলে ওদের কাছে ধর্মের বিশেষ এই ধরনের বিশেষ শব্দ না থাকায় বোধহয় রিলিজিয়ানটাকে চট করে নিয়ে ফেলেছে। কিন্তু রিলিজিয়ান কখনোই ধর্ম শব্দকে রিপ্রেজেন্ট করে না। মানে খুব অন্ধে মানে হাতি দেখার মতো একটা পার্টকে মাত্র কনভে করে। তো যাই হোক, বলা হচ্ছে যেটা স্বধর্ম, আমাদের যা যা নিজের নিজের ধর্ম, আমাদের যা যা নিজের নিজের কর্তব্য, তো সেই কর্তব্য আমাকে করে যেতে হবে। মানে ধরুন, যদি আমি বাড়িতে আছি, সংসারী যদি আমি হই, তাহলে সংসার নির্দিষ্ট কিছু কর্ম আছে। ধরুন হতে পারে সকালবেলায় আমাকে বাজার যেতে হবে, তারপরে এসে আমার নির্দিষ্ট কিছু কাজ আছে, তারপরে আমাকে কর্মক্ষেত্রে যেতে হবে, সেখানে আমার নির্দিষ্ট কিছু কাজ আছে, আবার ফিরে আসতে হবে, তারপরে আবার বাড়িতে নির্দিষ্ট কিছু কাজ আছে, নিজের একাডেমিক কিছু কাজকর্ম রয়েছে। তো আহ রিকের কিছু কাজকর্ম রয়েছে। তো এই সবগুলো আমার স্বধর্ম। তো আমি শুধুমাত্র ঈশ্বরকে অনুসরণ করছি বলে আমি আজকে সকালে বাজার যাব না, তারপরে কলেজ যাব না, আমি ঈশ্বরকে অনুস্মরণ করছি, কখন মৃত্যু হবে তার জন্য বসে আছি, সেই লাস্ট মোমেন্টটাকে মোমেন্টে ভগবানকে স্মরণ করে দেবো, ব্যাস আমার প্রাপ্তি হয়ে যাবে। ব্যাপারটা সেরকম নয় কিন্তু, তাতে হিতে বিপরীত হবে। তো এটা যাতে আহ মানে মেসেজটা যাতে ঠিকঠাক কনভেড হয়, কারণ উনি জানেন, উনি ত্রিকালজ্ঞ, যে এগুলো পরবর্তীকালে এসে আমরা পড়বো। তো আমাদের মধ্যে কারোর যদি একটু তামসিক প্রবৃত্তি থাকে, সেটা দেখেই বলবে, আরে ভগবান তো বলেছে কাজকর্ম ছাড়ো, বসো, জপ করো।
ঈশ্বরের কথা চিন্তা করো, তো সে কিছুই করবে না, সে মেইনলি ঘুমাবে বা ডাইভার্টেড হয়ে অন্য কিছু কাজকর্ম করবে, আলটিমেটলি নিজের কাজটা করবে না। তো যাই হোক, ভগবান ওই জন্য খুব সচেতন ভাবে বলেছেন, মা মানুষ মারা কিন্তু যুদ্ধে আছে, তুমি সবসময় আমাকে স্মরণ করো কিন্তু যুদ্ধও করতে হবে। তো এখান থেকে আমার একটা কথা খুব মনে পড়ে, আ- বেদ বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল মহারাজ পরবর্তীকালে, ওনার নাম হচ্ছে স্বামী বেদদত্তানন্দ। তো নিশ্চল মহারাজ আমরা বলতাম। তো মহারাজজিকে আমি জিজ্ঞাসা করতাম যে সবাই তো সন্ন্যাসী হয়, প্রচুর সাধনা টাধনা করে, তো আপনাকে তো কিছুই করতে দেখছি না, তো তো আপনি কিভাবে সাধনাটাকে আপনি কিভাবে নেন? তো উনি মোটামুটি রাগারাগি করতেন না, প্রশ্ন করলে উত্তর দিতেন। তো উনি তখন বললেন যে দেখো, আমি আমার যা জব আছে, আমি জব করি, ধ্যান আমি খুব বেশি করার সময় পাই না বা করি না, মানে হয়ে ওঠে না আমার। কিন্তু জব নিরন্তর আমি জব করতে থাকি, মানে এখানে যে মা মানুষ মারা ব্যাপারটা রয়েছে। আর বলে আমি নিষ্কাম কর্ম করি, আমার কাছে কোনো ডিউটি এলে আমি উনি প্রচুর কাজ করতেন, মানে সকালবেলায় সকাল 9টা থেকে রাত 2টো অব্দি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে, ওই রকম মানে ডেডিকেশন ভাবা যায় না। তো দেখেছি যে ওইরকম ওনাকে, যে উনি বলতেন যে হয় আমি জব করছি অথবা আমি নিজের কাজ করছি। তো এই যে মানে মা মানুষ মারা, নিত্য স্মরণ এবং যুদ্ধ স্বধর্ম পালন, এই দুটোই কিন্তু একসাথে আমাদেরও করতে হবে। আমাদের যেমন নিত্য কর্ম আমাদের করতে হবে, তো সেখানে ঈশ্বরের স্মরণটাও যেন থাকে। আবার উল্টো দিকে, যে আমি ঈশ্বরের স্মরণই শুধু করে যাচ্ছি কিন্তু আমার যেটা স্বধর্ম পালন সেটা করছি না, এটাও কিন্তু হবে না। ফলে এই দুটোকে সামহাও আমাদেরকে ব্যালেন্স করে চলতে হবে। তো আমাদের জীবনে যেটা হয়, আমাদের এই স্বধর্ম পালনটা বেশিই হতে থাকে, ঈশ্বরের অনুস্মরণটা হয়ে ওঠে না, হয়ে ওঠে না। এই যে যারা স্নান করে ঈশ্বরকে নমস্কার করে, বা স্নান করে ফুল দেয়, বা স্নান করে একটু ধ্যানে বসে, তো বা সকালে যারা একটু ধ্যানে বসে বা সন্ধ্যাবেলায় ধ্যানে বসে, তো তারা কি করে, তারা প্রতিদিন একটু ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগটা রাখার চেষ্টা করে। তো মননটা ওই যে অনুস্মরণ যেটা, সেটা করার চেষ্টা করে। তারপরে তো যুদ্ধটা তো চলছেই, স্বধর্ম পালন তো চলছেই, কারণ না করে তো উপায় নেই। মানে বেঁচে থাকার জন্য যা যা করার দরকার নিজে করতে না চাইলেও আহ, সেটা প্রকৃতিস্ত্বাম নিয়োক্ষ্যতি, গীতাতেই বলা আছে যে কর্তুম নেচ্ছাসি ইয়ান মোহাত, তুমি যদি কোনো মোহবশত করতে না চাও, প্রকৃতিস্ত্বাম নিয়োক্ষ্যতি, তোমাকে প্রকৃতিই তোমাকে সেই কাজ করার জন্য ঠেলবে, তোমাকে নিযুক্ত করবে। সুতরাং কর্ম থেকে মুক্তি আমাদের নেই, আমাদের শুধু এই মা মানুষ মারা পার্টটাতে একটু ফোকাস করতে হবে, যে আমরা সমস্ত কাজ করব কিন্তু যেন আমরা ঈশ্বরের অনুচিন্তনও আমরা করতে পারি। বেশ, তো আজকে আর দীর্ঘায়িত করছি না। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।